सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी दीयां जड़ियां वैकेंसीज आईयां ने केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ਉਹਦੇ बारे ही गल करन जा रही हाँ। हालांकि रात नूं मैं इस रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर दी सी, बट अज मैं पंजाब के जिहड़े कैंडिडेट्स ने जिन्हां ने बीएड की हुंदी है एंड उन्हां दा सीटैट दा जिहड़ा पेपर हुंदा है वह भी पास हुंदा है। ये सारियां चीज़ां क्लीयर करन दे बावजूद भी उन्हां दा जिहड़ा इंटरस्ट है जी ये केवीएस दीयां वैकेंसीज वल इन्ना ज़्यादा नहीं हुंदा। वो या तो फिर वो मास्टर काडर का पेपर देंदे ने या फिर वो ईटीटी के काडर का जिहड़ा पेपर है पंजाब विच उही देना पसंद करते हैं। सो उन्हां लई ही ये मैं वीडियो बना रहा जिहदे विच मैं तुहानूं इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस बारे दस्सण जा रहा, क्योंकि अपने जिहड़े पंजाब के जिहड़े स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट्स ने इन्हां परीक्षावां नूं भरदे नहीं एंड इहदे पिछे की कारण है जी। वो कहंदे ने कि असीं जी पंजाब तो बाहर जॉब नहीं करन जाना। सो मैं इत्थे एक गल तुहानूं क्लीयर करनी चाहुंदा हां कि जेकर तुहाडी एलिजिबिलिटी बन रही है, जेकर तुसी ग्रैजुएशन की हुई है, बीएड की हुई है एंड तुहाडा सीटैट का पेपर है वो क्लीयर है, तो तुहानूं ये जिहड़ी प्रीख्या हैगी है ये तुहानूं जरूर देनी चाहिदी आ, क्योंकि ये तुहानूं सीधी जॉब ऑफर नहीं कर रहे। तुहानूं इत्थे पेपर क्लीयर करना पैना है, इंटरव्यू क्लीयर करनी पवेगी, उस तो बाद ही तुहानूं जॉब दित्ती जानी है। सो कहण दा भाव यह कि जदों भी इहो जिहे मौके आउंदे ने तुसी इहो जिहे मौकिआं नूं ना छड्डिया करो एंड इहो जिहियां जिन्नियां भी परीक्षावां हुंदियां ने आपदे जिन्ने भी तुहाडे नोन ने उन्हां नूं भी दस्सिया करो, एनकरेज करिया करो कि जदों भी कोई इहो जिहा मौका आउंदा है, क्योंकि केवीएस दीयां जिहड़ियां वैकेंसीज ने ये भी काफ़ी टाइम बाद आईयां ने। इन्ने सालां बाद इन्नियां ज़्यादा वैकेंसीज तुहानूं वेखण नूं मिल रही ने एंड तुहाडी एलिजिबिलिटी बन रही है, क्योंकि सारे तो ये पेपर दे भी नहीं सकते। जिन्हां दा सीटैट का पेपर क्लीयर होगा, बीएड की होगी, ग्रैजुएशन की होगी, फिर ही उन्हां दी एलिजिबिलिटी बनती है जी। हुण आपां एक बार फिर तो गल कर लैने आ कि तुहानूं इत्थे किन्नियां पोस्टां किहड़े काडर विच वेखण नूं मिलदियां ने। सो सब तो पहलां आपां गल करदे हां जी टीजीटी पोस्टां दीयां। टीजीटी पोस्टां किहड़ियां हुंदियां ने? जिहड़े टीचर 6वीं तो लैके 8वीं जमात के बच्चों नूं पढ़ाउंदे ने उन्हां नूं आपां टीजीटी टीचर्स कहने आ, जिन्हां ने बीएड एंड ग्रैजुएशन की हुंदी है। जिन्हां दीयां पोस्टां हैगियां जी 3176 पोस्टां, जिहदे विच तुहानूं हिंदी दियाँ, अंग्रेजी दियाँ, मैथ दियाँ, साइंस दियाँ, एसएसटी दियाँ, संस्कृत दियाँ कुछ इस तरह दियां वैकेंसीज वेखण नूं मिलदियां ने। वैसे तो नॉन टीचिंग भी काफ़ी पोस्टां आईयां ने एंड इस तो इलावा प्रिंसीपल दियां, वाइस प्रिंसीपल दियां, बट अपने चैनल दे नाल टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी के काफ़ी सारे जिहड़े कैंडिडेट्स ने जुड़े हुए ने एंड स्पैशली पंजाब तो ही अपने सारे सबसक्राइबर हैगे आ। सो उन्हां नूं ध्यान दे विच रखदे हुए ही इस वीडियो नूं मैं बना रहा सी, क्योंकि अपने जिहड़े पंजाब दे साथी ने वो इस एग्जाम नूं इस फिल करना प्रैफर नहीं करते। आपां गल कर रहे सी टीजीटी पोस्टां दियां कि टीजीटी दीयां पोस्टां तुहानूं मिलदियां ने जी 3176 एंड इहदे विच भी तुहानूं जिहड़ा पेपर होएगा, मान लो कि तुसीं टीजीटी का पेपर फिल कर दिता, जदों भी तुहाडा एग्जाम होना है जी ये किन्ने नंबरां दा होना है? ये होना है जी लगभग 180 नंबरां दा। 180 नंबरां दे विचों तुहानूं जिहड़ी जरनल अंग्रेजी हैगी आ जी इहदे कुछ तुहानूं 10 प्रश्न पूछे जाणगे एंड इस दे नाल ही जिहड़ी तुहाडी हिंदी हैगी आ जी ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਕੇ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਜੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਏਗੀ ਜੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सिक्ख्या शास्त्र कह दें हो, पैडागोजी भी तुहाडे तो लगभग 40 नंबरां की पूछी जानी है। सबजैक्ट कंसर्न जिमें कि जिहड़े भी पेपर की तुसी तैयारी करनी है, जिमें मान लो तुसी अंग्रेजी का पेपर देना है तो उस तो संबंधित तुहाडे तो लगभग किन्ने पूछे जाणगे जी पेपर क्वेश्चन पूछे जाणगे। सबजैक्ट की जेकर आपां गल करते हैं लगभग 100 नंबरां का जिहड़ा सबजैक्ट कंसर्न का जिहड़ा कह सकते हैं कि पेपर है या फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जी ये पूछे जाएंगे एंड इस दे नाल 60 नंबर की जी इंटरव्यू हैगी है जी ये तुहाडे सिलेबस विच इनकलूड हैगी है। जेकर आपां टीजीटी काडर की गल करते हैं कुछ इस तो संबंधित आपां सिलेबस की जेकर आपां गल करते हैं, सिलेबस की तो आपां गल कर ली है। जेकर आपां एसएसटी मैथ एंड साइंस की गल करिए, क्योंकि एसएसटी मैथ एंड साइंस के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होंगे ने, सो आपां इन्हां दी गल जरूर करांगे। जिवें मान लो कोई स्टूडेंट हैगा जी एसएसटी का या फिर कोई एसएसटी का कैंडिडेट है जिन्हें ग्रैजुएशन दे विच जियोग्राफी या फिर हिस्टरी जिन्होंने तुसीं इतिहास कह दिंदे हो, इन्हां दोनों सबजैक्टां विचों एक सबजैक्ट तो जरूर पढ़िया ही होवे
ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਐਸਐਸਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੀਜੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਜੂਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ TGT ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, TGT ਮੈਥ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ 90 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 82, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ PGT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। PGT ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PGT ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। PGT ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1409 ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 1409 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ PGT ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ PGT ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟੈਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PGT ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ PGT ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ PGT ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ PGT ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 180 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ TGT ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਹਿੰਦੀ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PGT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 180 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਹਿੰਦੀ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, GK ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹ ਵੀ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ PRT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PRT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 6414 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼। ਪੇਪਰ 1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ 1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12th ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ DLED ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ETT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ +2 ਐਂਡ ETT ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ CTET ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ PRT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CTET ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PRT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 180 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਹਿੰਦੀ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, GK ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵੀ 60 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਸਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 80 ਮਾਰਕਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਥ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ 70 ਨੰਬਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੂਸਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇ 70 ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 30 ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 5 ਦਸੰਬਰ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ? 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤਾਂ ਲਓ, ਜੌਬ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ KVS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੌਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ KVS ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।